Hello students, good morning. In this video lecture, we are going to discuss about the ultrastructure and function of the lysosome. In previous lecture, we have discussed about the endoplasmic reticulum, the ultrastructure of endoplasmic reticulum, function of endoplasmic reticulum, Golgi bodies and function of Golgi bodies. So let's start with our topic, that is lysosome. As we have discussed earlier, all the cell organelles are having somewhat membrane-like structure which resembles with the plasma membrane. So मागच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की आपल्याकडे सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस आहे प्रेझेंट. सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस हॅव्हिंग द डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Double membranous nuclear membrane are extended, and this extended structure are extended upward the cell membrane. Cell membrane पर्यंत हे स्ट्रक्चर जे असतं ते एक्सटेंडेड असतं. सेल मेम्ब्रेन पर्यंत ER चं स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड असतं. ER is basically divided into two types, that is rough endoplasmic reticulum which is having ribosomes present on it, that is rough endoplasmic reticulum RER, and the other endoplasmic reticulum which absent, which having the no ribosome present on it, that is smooth endoplasmic reticulum which secretes some vesicles, and these vesicles get modified into the these transitional vesicles get modified into the Golgi cisternae, and this type of cisternae structure we got, that we called it as a Golgi. आता त्यानंतर म्हटलं होतं की Golgi ही काहीतरी एक सिक्रेटरी नेचरची असतं की ती व्हेसिकल सिक्रेट करत असतं. त्यांच्यामध्ये व्हेरियस केमिकल्स प्रेझेंट असतात, व्हेरियस एन्झाइम्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. तर अशाच पद्धतीने एक व्हेसिकल्स ते रिलीज करतं की ज्या व्हेसिकल्स मध्ये खूप सारे आपले digestive enzymes present असतात. So this digestive enzyme containing vesicles are called as, so these vesicles are called as lysosome, which having the its own identity and having the property for the digestive enzymes. Means this can digest various protein molecules, various lipid molecule, various carbohydrate molecule. This type of structure is present inside the cell, which is called as lysosome. So what is basically lysosome is? Lysosome is basically a suicide bag of the enzyme. Why it is called as suicide bag? Because which having many type of hydrolytic enzyme. So let's talk about the some basic stuffs about the lysosomes. So lysosomes is a vesicular structure. It is vesicular structure. Vesicles means it having the some component inside it. It is vesicular structure and having the digestive having the digestive enzyme inside it. त्याच्या आतमध्ये काय असतात? व्हेरियस प्रकारचे डायजेस्टिव्ह एन्झाइम हे प्रेझेंट असतात. तर कोणते कोणते डायजेस्टिव्ह एन्झाइम प्रेझेंट असतात? प्रोटीएज प्रेझेंट असू शकतात, लायपेज प्रेझेंट असू शकतात, व्हेरियस अमायलेज त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतात, व्हेरियस न्यूक्लिएजेस त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतात. आता प्रोटीएज म्हणजे जो एन्झाइम प्रोटीनला डायजेस्ट करतो त्या एन्झाइमला आपण म्हटलं प्रोटीएज. अमायलेज जो एन्झाइम कार्बोहायड्रेटला डायजेस्ट करू शकतो त्या एन्झाइमला म्हटलं अमायलेज. लायपेज असा एन्झाइम जो लिपिडला डायजेस्ट करू शकतो अशा एन्झाइमला म्हटलं आपण लायपेज. न्यूक्लियस which can digest the nucleic acid. So as it is having the digestive enzyme, the property of the lumen, lumen म्हणजे काय म्हणतो आपण? एखाद्या सेल ऑर्गेनेलच्या आतमधला भाग, म्हणजे त्या सेल ऑर्गेनेलच्या आतमधला भाग त्याला आपण ल्युमेन म्हणतो. म्हणजे हा जर आपण भाग कन्सिडर केला तर याला आपण ल्युमेन म्हणतो. ल्युमेन कंटेन व्हॉट? द डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स. सो द pH of lumen varies from the lumen pH varies from 4.5 to 5.0. म्हणजेच काय असतं? हे कोणत्या नेचरचं असतं? म्हणजेच हे असतं समवॉट इट इज ऍसिडिक इन नेचर. द pH lesser than the 7 is called as acidic pH. So this is having the pH of 4.5 to 5.0 which is analogous to stomach pH. स्टमक मध्ये जे ऍसिड्स प्रेझेंट असतं त्यांच्या pH सोबत हे analogous असतं. सो
लायसोझोमचं फंक्शन काय आहे मग? लायसोझोम मध्ये डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात हे आपण म्हटलं. तर लायसोझोमचं फंक्शन काय आहे? लायसोझोम ब्रेक्स द बॉन्ड बाय मीन्स ऑफ वॉटर. म्हणजे काय करते अल्टिमेटली? इट हायड्रोलिसिस ऑफ this biomolecule leads to hydrolysis of various बायोमॉलिक्युल्स ते काय करतं? हायड्रोलिसिस करतं. लायसिस म्हणजे काय होतं? ब्रेकडाऊन. हायड्रो म्हणजे वॉटर. बाय मीन्स ऑफ वॉटर इट ब्रेक डाऊन दी biomolecules in a simple form. From complex form to simple form, it breaks down the biomolecules. Means if there is a protein present, if protease enzyme act on the protein, then protein is splitted into its simple form, that is in amino acid, and lipid is into fatty acid, carbohydrate chain into the glucose molecule, nucleus into the DNA, and RNA into the nucleic acid. This type of breakdown by means of water, breaking a bond by means of water, this type of reaction is called as hydrolysis. So from complex to simple molecule is अशा पद्धतीने ते ब्रेकडाऊन हे करत असतात. सो आपण बघितलं की लायसोझोम इज अ सम बॉडी आज डायजेस्टिव्ह बॉडी आर प्रेझेंट इनसाइड दी सेल हॅव्हिंग दी सिंगल मेम्ब्रेन. यांच्यामध्ये सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेझेंट असतं. आपण म्हटलं होतं की सुरुवातीला जेव्हा आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन शिकत होतो तेव्हा म्हटलं की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बायलेअर. लिपिड बायलेअर असणारी तशाच पद्धतीने सेल ऑर्गॅनेल मध्ये सुद्धा काही लेयर्स प्रेझेंट असतात. सेल ऑर्गॅनेलला सुद्धा त्यांची स्पेसिफिक लेअरिंग प्रेझेंट असतं. त्याच पद्धतीने लायसोझोम इज अ सिंगल लिपिड लेअर मॉलिक्युल. आता पुढे जेव्हा आपण अल्ट्रा स्ट्रक्चर बघू तेव्हा तुम्हाला कळेल. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो थोडी हिस्ट्री बघूया. इन 1955 बेल्जियन सायटोलॉजिस्ट दॅट इज डे डुवे इन्व्हेंटेड द लायसोझोम. लायसोझोमचं त्यांनी इन्व्हेन्शन केलंय. सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ लायसोझोम. So lysosome is basically derived from the Golgi apparatus. In this diagram you can see the Golgi apparatus release some vesicles. त्यांनी काय केले? काही vesicles रिलीज केले. ज्या vesicles मध्ये डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स प्रेझेंट आहेत. डायजेस्टिव्ह प्रॉपर्टी असणारे प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. एन्झाइम्स काय असतं? एन्झाइम्स प्रोटीन इन नेचर. सो त्यांच्यामध्ये काय असतं? डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स प्रेझेंट आहे. अँड धिस डायजेस्टिव्ह एन्झाइम कॅन डायजेस्ट दी various type of biomolecules. That's why this digestive bag is also called as suicide bag. त्यांना suicide bag म्हणतो. का बरं? जर डायजेस्टिव्ह एन्झाइम सेल मध्ये ब्रश झाला तर सेलचं ऑटोफॅगी ही होऊ शकतं. म्हणजे सेलचं सेल्फ डिस्ट्रक्शन हे होऊ शकतं. पण त्याच्यासाठी काही फॅक्टर्स, काही सिग्नलिंग मॉलिक्युल्स हे रिस्पॉन्सिबल असू शकतात. सो जर सेलने फूड मॉलिक्युल आतमध्ये एनगल्फ केले, काही फूड पार्टिकल त्यांनी एनगल्फ केले, तर त्या सेलचं फूड व्हॅक्युल्स त्यांच्यामध्ये फूड व्हॅक्युल्स काय करतं की त्या फूड मॉलिक्युलला आतमध्ये एनगल्फ करतं. मग लायसोझोम काय करेल? लायसोझोम्स त्यांचे डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स सिक्रेट करेल अँड धिस food molecules that food vacuoles at these food molecules convert into the complex form to simple form. Means if there is a protein present inside the food molecule, that protein is converted into the amino acid. If there is a presence of carbohydrate, then that carbohydrate is converted into sugar. Fat lipid is converted into simple fatty acid molecule. This type of complex to sugar simple formation is takes place by means of digestive enzyme by means of lysosomes. So this type of mechanism is performed by the lysosome. So it can also take place the exocytosis or elimination of molecule, which we'll discuss further in detail in the function. So let's talk about some theoretical part. So lysosome is membrane bound vesicular structure. What is meant by membrane bound? It is having this single lipid layer membrane. Single lipid ची त्यांच्याकडे membrane ही present असतं. So it is membrane bound vesicular structure. Basically membrane bound structure is present in the eukaryotics. Prokaryotics मध्ये म्हटलं होतं आपण की prokaryotics मध्ये membrane bound organelles are generally absent. Membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus, especially from the Golgi apparatus पासून हे एक स्पेसिफिक पॅकेज निघतं, स्पेसिफिक डायजेस्टिव्ह एन्झाइम कंटेनिंग पॅकेज निघतं. त्या पॅकेजला आपण म्हटलंय लायसोझोम. इट हॅव्हिंग दी डायजेस्टिव्ह एन्झाइम.
They were discovered by the Belgian biologist Christian D. Dubé, who eventually received the Nobel Prize in the Physiology or Medicine in 1974. The isolated lysosomal vesicle has been found in very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. Why these enzymes are called as hydrolytic enzyme? Because these enzymes break down the biomolecule by means of water. Breaking the biomolecules or bond by means of water. That's why these enzymes are called as hydrolytic enzymes, which are somewhat acidic in nature. So lipase, protease, carbohydrates, this type of enzymes, hydrolases are present inside the lysosome. So it is optically active at acidic pH. तर ते सगळे एन्झाईम जे असतात ते acidic pH वरती जनरली ऍक्टिव्ह असतात. म्हणजे pH लेस दॅन 7 जनरली 4.5 टू 5.0 pH वरती ते ऍक्टिव्ह असतात. आपण म्हटलं तुम्ही एस वायला शिकले असतील की एन्झाईमला स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लागतात. काही असे एन्झाईम असतात की जे अ, कमी पीएच वरती काम करतात, काही एन्झाईम्स जास्त पीएच वरती काम करतात, काही पीएच एन्झाईम्सला पीएच हे न्यूट्रल लागतं. त्या पद्धतीने hydrolytic enzymes are act on the less pH, that is on the active pH. That's why the lumen inside the lysosomes are having the pH about 4.5 to about 5.0. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, carbohydrates digestion, proteins digestion, लिपिड आणि न्यूक्लिक ऍसिडचं डायजेशन हे एन्झाईम्स करू शकतात. डायजेशन म्हणजे त्यांचं अल्टिमेटली ब्रेकडाऊन इनटू दी सिंपल फॉर्म. So they are spherical vesicles. What are lysosomes? Are spherical vesicles म्हणजे spherical shape चे ते असतात. That contain hydrolytic enzyme that can break down many kinds of biomolecules. A lysosome has specific composition of both its membrane proteins and luminal proteins. त्यांच्यामध्ये ज्या पद्धतीने प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये लिपिड आणि प्रोटीनचं स्ट्रक्चर असतं, त्याच पद्धतीने लायसोझोमच्या मेम्ब्रेन मध्ये सुद्धा एक लिपिडचं लेयर असतं. So this lumen having pH about 4.5 to 5.0 is optimal for the enzyme involved in the hydrolysis analogous to the activity of stomach. Stomach सारखं त्यांचं pH असतं. ज्या पद्धतीने स्टमकचं pH असतं 4.5 up to 5.0. Beside degradation of polymers, the lysosome are involved in various cell processes इन बायोमॉलिक्युल्सचं डायजेशन वगळता ते सिक्रिशन मध्ये सुद्धा काम करतं. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या रिपेअर मध्ये सुद्धा लायसोझोम काम करतं. इन दी प्रोसेस ऑफ apoptosis, दॅट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. एखादी सेल जर कॅन्सरस सेल मध्ये कन्वर्ट होणार असली तर त्याचं एक सेल डेथचा एक प्रोग्राम बनतं की ज्याच्यामुळे सेलची डेथ होते, तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं apoptosis. इन द सेल सिग्नलिंग अँड एनर्जी मेटाबॉलिझम यामध्ये सुद्धा लायसोझोमचं मेन फंक्शन आहे. लायसोझोम ऍक्ट ॲज अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टीम. म्हणजे समजा सेलच्या बाहेर काही आपल्याला काही डेड मटेरियल, काही डेड पार्टिकल दॅट इज नॉट युजफुल फॉर द सेल, जर असे पार्टिकल टाकायचे असले तर बाय द यूज ऑफ मेम्ब्रेन बडिंग ते काय करू शकतं, सेलच्या बाहेर ते सगळे कंपोनंट वेस्ट मटेरियल ते टाकू शकतं. इट कॅन digesting the used material in the cytoplasm from both inside and outside cell. Material from the outside cell is taken up through endocytosis. मगाशी तुम्ही बघितलं की by means of food vacuole it takes the material. That process is called as endocytosis. While material from the inside of the cell is digested through the autophagy. Autophagy is a self-destruction mechanism. Enzymes of the lysosomes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum and exported to the Golgi apparatus. All the enzymes that are useful for the formation of lysosomes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. Ultimately, Golgi complex is also derived from the rough endoplasmic reticulum. That's why the secretory material inside the vacuoles, inside the vesicles, that is lysosomes, are secreted, synthesized in the rough endoplasmic reticulum. The most important point. The enzymes are trafficked from the Golgi apparatus
to the lysosome in the small vesicular which fuses with the larger acidic vesicles. आपण बघितलं की गॉल्जी apparatus पासून काही व्हेसिकल्स आपले निघाले, त्यांचं फ्युजन तिथे झालं आणि एक लार्ज ऍसिडिक व्हेसिकल्स आपल्याला मिळालं, त्यालाच आपण लायसोझोम्स म्हटलं. Enzymes designed for the lysosomes are specially tagged with the molecule mannose 6-phosphate so that they are properly sorted into acidified vesicles. आता गॉल्जी apparatus मध्ये खूप सारे एन्झाइम्स बनत असतील, खूप सारे प्रोटीनचं प्रोसेसिंग होत असेल, पण कोणते प्रोटीन हे ऍसिडिक व्हेसिकल्स मध्ये लायसोझोम मध्ये पॅक करायचे हे आता कशावरून समजेल की त्यांच्यावरती त्या स्पेसिफिक प्रोटीन वरती एक सिग्नल लावलेला असेल. म्हणजे समजा जस्ट टेक मी ब्लँक पेज. समजा आपल्याकडे गॉल्जी व्हेसिकल्स प्रेझेंट आहेत. सो गॉल्जी बॉडीज आपल्याकडे प्रेझेंट आहे. या गॉल्जी बॉडीज मध्ये काही एन्झाइम्स आपल्याला बनतात. तर हा पार्ट एक आपण झूम करू. समजा इथे तुम्हाला दोन प्रकारचे प्रोटीन तुम्हाला दिसत आहेत. तर या दोन प्रोटीन मधून या दोन एन्झाइम्स मधला एन्झाइम फर्स्ट की एन्झाइम सेकंड या दोन मधला कोणता एन्झाइम्स आपल्याला ऍसिडिक व्हेसिकल मध्ये पॅक करायचा आहे हे गॉल्जीला कसं समजेल? की गॉल्जी काय करेल त्याच्यावरती मॅनोस 6 फॉस्फेट नावाचा एक ऍड्रेस लावेल, एक टॅग लावेल. गॉल्जीला काय म्हटलं होतं आपण, इट इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. ते काय करतं, प्रत्येक त्यांचं प्रोटीन जे काही एन्झाइम त्यांना पाठवायचे असेल त्यांच्यावरती टॅगिंग करतं, ज्या टॅग मुळे ते स्पेसिफिक आपल्या लोकेशन पर्यंत जाऊ शकतात. तर एखाद्या प्रोटीनला एखाद्या एन्झाइमला मॅनोस 6 फॉस्फेटचा टॅग असेल तर तो अल्टिमेटली कशामध्ये पॅक होईल, तो अल्टिमेटली त्याच्या ऍसिडिक व्हेसायकल्स मध्ये पॅक होईल. आणि एन्झाइम फर्स्ट कडे आपला मॅनोस 6 फॉस्फेट नाही आहे, म्हणजे तो त्याच्या दुसऱ्या लोकेशन मध्ये जाईल. त्यांच्याकडे पण काहीतरी दुसरा टॅग असेल. तर ज्या एन्झाइम्स कडे प्रोटीन्स कडे मॅनोस 6 फॉस्फेटचा टॅग असेल, दे आर पॅक्ड इनटू द acidic vesicle and this acidic vesicle ultimately called as the lysosomes. सर समजा या काही एन्झाइम्सच्या जीन मध्ये म्युटेशन झाले that are responsible for the 50 different human genetic disorder which are collectively known as lysosomal storage disease. समजा समजा आपल्याकडे एखादा प्रोटीन आहे which is ultimately coded by DNA. हे सगळे प्रोटीन कुठून आलेले आहेत? हे प्रोटीन डीएनए पासून किंवा आपल्या जेनेटिक कोड पासून आलेले आहेत. तर या प्रोटीन मध्ये काहीतरी चेंजेस समजा आपल्याला झाले, तर हेच चेंजेस कुठे होईल? हेच चेंजेस लायसोझोम मध्ये जाईल. लायसोझोमच्या हेच प्रोटीन अल्टिमेटली कुठे जाणार आहेत? लायसोझोम मध्ये जाणार आहे. गॉल्जी मध्ये कुठून आले? एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम पासून आले. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये कुठून आले? न्यूक्लियसच्या डीएनए पासून आले. न्यूक्लियस मधून किंवा डीएनए मधून हे सगळे प्रोटीन त्यांच्यामध्ये कोड झाले. तर समजा इथे आपल्याला या प्रोटीन मध्ये काहीतरी ऍबनॉर्मॅलिटीज आहे. समजा हा प्रोटीन ऍबनॉर्मल इथे डेव्हलप झाला, तर त्यांचं टर्शरी स्ट्रक्चर, त्यांचं फंक्शनल स्ट्रक्चर हे ऍबनॉर्मल असेल. समजा हाच प्रोटीन आपला लायसोझोम मध्ये गेला, हाच एन्झाइम आपला लायसोझोम मध्ये गेला. एन्झाइम्स आर व्हॉट? एन्झाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. 99.9% एन्झाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. समजा हाच ऍबनॉर्मल प्रोटीन समजा आपल्या लायसोझोम मध्ये गेला आणि तिथे त्या लायसोझोम मध्ये आपल्याला स्पेसिफिक त्या प्रोटीनचं एक फंक्शन असले की जे आपल्याला त्या प्रोटीनचं फंक्शन हे करायचं आहे, परफॉर्म करायचं आहे. पण तो प्रोटीनच ऍबनॉर्मल आहे आपल्याकडे, तो प्रोटीनच प्रॉपरली डेव्हलप झालेला नाही. ऍबनॉर्मल अनफंक्शनल प्रोटीन तिथे डेव्हलप झाला. मग तो प्रोटीन स्पेसिफिक त्याचं फंक्शन डेव्हलप करू शकणार नाही, स्पेसिफिक त्याचं फंक्शन हे परफॉर्म करू शकणार नाही. मग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करू शकणार नाही. समजा तो एन्झाइम एखादा लायपेज असेल, म्हणजे लिपिड मॉलिक्यूल ब्रेक करणारा असेल. मग त्या एन्झाइमने काय केले, त्याचे जे सबस्ट्रेट होते, त्याचे जे लायपेज होते, तो ब्रेकडाऊन करू शकला नाही. ती रिएक्शन तो कॅटलाइज करू शकणार नाही. म्हणजे ते ते लिपिड मॉलिक्यूल काय होतील? ते लिपिड मॉलिक्यूल सेलच्या आतमध्ये वाळत राहील आणि ते लिपिड मॉलिक्यूल सेलच्या आतमध्ये स्टोअर झाल्यानंतर काही डिसीज तिथे डेव्हलप होणार आहे. that type of diseases is called as lysosomal storage diseases. अशा पद्धतीचे 50 different human genetic disorder that are related to lysosome. That's why lysosome is very much important. These diseases result from an accumulation of specific substances. म्हणजे काही ब्रेकडाऊन करणारा हायड्रोलिटिक एन्झाइम समजा डेव्हलप झाले नाही, तर तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल त्या सेलमध्ये अॅक्युमुलेट होत जाईल. तिथे त्यांचं प्रमाण हे वाढत जाईल आणि त्यांच्यामुळे ते इनॅबिलिटी टू ब्रेक डाऊन
and that's why the increase in the specific substances, त्याच्यामुळे specific substance हा increase होत जाईल. These genetic defects are related to several neurodegenerative disorders, cancers, cardiovascular disease and aging related to diseases. अशा पद्धतीचे व्हेरियस डिसीजेस तिथे होऊ शकतात. म्हणजे एखादा समजा लिपिड आपल्याला डिजनरेट करायचं, त्यांचं डिस्ट्रक्ट करायचंय, पण तो लिपिड त्या सेलमध्ये खूप साचत राहिला, तो एन्झाईमच नाही आपल्याकडे, डायजेस्टिव्ह एन्झाईम प्रेझेंटच नाही, कारण की तो स्पेसिफिक एन्झाईम कोड नाही झाला, तर मग काय करेल तो लिपिड मॉलिक्यूल किंवा तो स्पेसिफिक सबस्टन्सेस काहीतरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मध्ये अडथळा आणेल, ज्यांच्यामुळे व्हेरियस टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हे आपल्याला होऊ शकतात. सो लेट्स टॉक अबाउट दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दी लायसोसोम. So lysosome basically made up of the lipid layer, single lipid layer and single layer lipid structure यांचं असतं. त्यांच्यामध्ये व्हेरियस टाइप ऑफ हायड्रोलिटिक एन्झाईम्सचं मिक्सचर त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतं, which is having the enzymes protease, lipase, amylase, nucleases, and various other hydrolytic enzymes are present inside the lysosome. These are glycosylated membrane transport protein for the transport of various enzymes and some proteins. There is a transporter proteins are present on the lysosome and having the membrane like the all other cell organelles. The size of lysosome varies from zero point 0.1 micrometer to 1.2 micrometer. Then pH ranging from the 4.5 to 50 pH. The interior of the lysosome is acidic as compared to slightly basic cytosol. Cytosol pH is all about up to the 7 to 7.2, and the lysosomal membrane protects the cytosol, and therefore the rest of the cell from the digestive enzymes are within the lysosome. म्हणजे लायसोसोमच्या आतमध्ये खूप सारे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स असतात, तर त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी एक मेम्ब्रेन लायसोसोम मध्ये असते. म्हणजे हे सगळे एन्झाईम्स एका मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये बंद असतात, की हे जर मेम्ब्रेनच्या बाहेर आले तर प्रोटीनला ते डॅमेज करू शकतात, त्यांच्या सायटोप्लाझमला डॅमेज करू शकतात. पण सेलच्या सायटोसोल मध्ये एक the cell is additionally protected from any lysosomal acid hydrolase that drain into the cytosol. पण समजा चुकून जर लायसोसोम मधला लायसोसोम मधले एन्झाईम्स हे सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जर ब्रश झाले तर काय करावं बा. जर समजा हे एन्झाईम सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये इथे येऊन गेले, समजा दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन अँड दिस इज लायसोसोम, अँड जर हे सेलच्या मेम्ब्रेन मध्ये लीक झाले तर काय करावं. तर त्याला हे करण्यासाठी आपल्याला सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये अल्कलाइन एन्व्हायरमेंट असतं अप टू द पीएच 7.2. मग हे एन्झाईम काय आहेत, हे एन्झाईम ऍसिड हायड्रोलिसिस आहेत, म्हणजे ते स्पेसिफिक पीएच वरतीच काम करणार. जर चुकून लायसोसोम ब्रेस झाला, जर चुकून लायसोसोमचे एन्झाईम सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये लीक झाले, तर तिथे ते स्पेसिफिक एन्झाईम्स काम करू शकणार नाही इन अ सर्टन कंडिशन. तर त्यावेळेस काय होईल, तर त्यावेळेस ते एन्झाईम सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये गेल्यानंतर तिथे ते इनॅक्टिव्ह होऊन जाईल, आणि इथे इनॅक्टिव्ह झाल्यानंतर तिथे ते काम करू शकणार नाही, बिकॉज सेल सायटोप्लाझम हॅव्हिंग पीएच अराउंड दी 7. सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये 7 पर्यंत पीएच असतं, आणि लायसोसोमच्या ल्युमेन मध्ये पीएच किती म्हटलं आपण, 4.5 टू 5. मग हे स्पेसिफिक एन्झाईम कुठे काम करू शकतात, ऍसिडिक कंडिशन मध्ये. पण इथे काय कंडिशन आहे, इथे समवॉट न्यूट्रल किंवा अल्कलाइन कंडिशन आपण ज्याला म्हणू शकतो, समवॉट अल्कलाइन कंडिशन तिथे आहे. तर त्या अल्कलाइन कंडिशन वरती ते एन्झाईम काम करू शकणार नाहीत. सो दॅट इज डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम, as these enzymes are pH sensitive and do not function well or all in the alkaline environment of the cytosol. This ensures that cytosolic molecules and organelles are not destroyed in case of there is leakage of any हायड्रोलिटिक एन्झाईम्स. ते कसं असतं, सेलसाठी डिफेन्स मेकॅनिझम आहे, स्वतःसाठी जर चुकून हायड्रोलिटिक एन्झाईम्स रिलीज झाले सेलमध्ये, तर बाकीच्या सेल ऑर्गॅनेलला ते डॅमेज करू नये यासाठी काय करेल, ते स्पेसिफिक हायड्रोलिटिक एन्झाईम्स आर ओनली फंक्शनल ऍट दी ऍसिडिक पीएच. The lysosome maintains its pH differential by pumping in protons from the cytosol across the membrane via proton pumps and chloride ion channel.
तर यांच्यामध्ये काय असतं की आता हे ऍसिडिक नेचर का बरं आलं इथे? ऍसिडिक नेचर याच्यासाठी आलंय की यांच्यामध्ये काही पंप, यांच्या लेअर वरती, यांच्या मेम्ब्रेन वरती काही पंप्स प्रेझेंट असतात. दॅट इज H पॉझिटिव्ह पंप्स आर प्रेझेंट विच transport all the H positive ions inside the cell from the cytoplasm. सायटोप्लाझम पासून सगळे H पॉझिटिव्ह आयन्स काय करतात? त्या स्पेसिफिक लायसोझोमच्या मेम्ब्रेन पासून त्यांच्या ल्युमेन मध्ये H पॉझिटिव्ह आयन्स हे ट्रान्सपोर्ट करत असतात. So this type of mechanisms are present for the maintenance of pH inside the लायसोझोमल ल्युमेन. लायसोझोम मधल्या ल्युमेन मध्ये काय करेल मग H पॉझिटिव्ह जेवढे जास्त, आता तुम्हाला माहिती आहे, जेवढे जास्त हायड्रोजन आयन असते तेवढी ऍसिडिटी कमी असते. मीन्स जितके जास्त एच पॉझिटिव्ह आयन्स तितकी कमी आपली पीएच असते. पीएच इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एच पॉझिटिव्ह आयन कॉन्सन्ट्रेशन. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लायसोझोम? आता इथपर्यंत आपण सगळं डिटेल मध्ये बघितलं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लायसोझोम. आता आपण बघूया फंक्शन ऑफ लायसोझोम. द मेन फंक्शन ऑफ द लायसोझोम इज द डायजेशन. इट इज द सेल्युलर डायजेस्टिव्ह सिस्टम. सेलच्या आतमध्ये असणारे डायजेस्टिव्ह सिस्टम जी आहे. सो लायसोझोम हॅव two major functions. First is the intracellular digestion, the digestion which occurs inside the cell. To digest food, the lysosome membrane fuses with the membrane of food vacuoles and squirts the enzyme inside it. So आपण बघितलं होतं की इंट्रासेल्युलर डायजेशन कशा पद्धतीने करतं लायसोझोम, की काय करतं ते फूड व्हॅक्यूलच्या सोबत ते मर्ज होतं आणि फूड व्हॅक्यूल सोबत मर्ज झाल्यानंतर ते काय करतं सगळे एन्झाईम्स त्या फूड व्हॅक्यूल मध्ये टाकतं की जेणेकरून त्यामधले असणारे complex molecules they can be digested. The digested food then diffuses throughout the vacuoles membrane and enters into the cell to be used for energy and growth. तेच काय करू शकतो आपण एनर्जी आणि ग्रोथ साठी सेम मॉलिक्युल्स, सेम सिंपल बायोमॉलिक्युल्स आपण यूज करू शकतो. इट कॅन परफॉर्म दी ऑटोलायटिक ऍक्शन. Autolytic action means self-destruction action it can perform. So cell organelles that are need to be get ridden are covered by the vesicles or vacuoles by the process of autophagy. ज्या सेल ऑर्गॅनेलची लाईफ स्पॅन संपली आहे, जर एखादा मायटोकॉन्ड्रिया काम करत नसेल व्यवस्थित तर त्या मायटोकॉन्ड्रियाला ऑटोफॅगी म्हणजे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करण्याचं काम हे लायसोझोम करत असतं टू फॉर्म ऑटोफॅगोझोम. ऑटोफॅगोझोम देन डिस्ट्रॉयड बाय द ऍक्शन ऑफ लायसोझोमल एन्झाईम. एखादा सेल ऑर्गॅनेल जर काम करत नसेल तर स्पेसिफिक सिग्नलिंग होते तिथे. स्पेसिफिक सिग्नलिंग झाल्यानंतर तिथे ऑटोफॅगोझोम तयार होतो आणि दिस ऑटोफॅगोझोम म्हणजे एक व्हेसिक्युलर स्ट्रक्चर तिथे तयार होतं and these autophagosomes are digested by the lysosome. Process by which lysosomes play crucial role include this can heterophagy, the taking into cells or exogenous material by phagocytosis or pinocytosis. ते काय करतं सेलच्या आतमधलं मटेरियल फॅगोसायटोसिस करतं किंवा पिनोसायटोसिस ज्याला लिक्विड मटेरियल एंगल्फ म्हणतं and the digestion of the ingested material after fusion of newly formed vacuoles with the lysosome. ते काय करतं बाहेरून आलेले मटेरियल एका फूड व्हॅक्यूल मध्ये पॅक होतात आणि त्याच फूड व्हॅक्यूल सोबत ते नंतर अटॅच होऊन त्यांच्यासोबत मर्ज होऊन ते आपले डायजेस्टिव्ह एन्झाईम त्यांच्या आतमध्ये चालतात आणि ते डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स काम करतात त्यांचं डिस्ट्रक्शन मध्ये, त्यांच्या breakdown मध्ये by the means of hydrolytic enzymes. And then autophagy, a normal physiological process that deals with the destruction of cells inside the body. जर बॉडी मधल्या काही सेल्स डिस्ट्रॉय करायचे असतात, इट इज इसेन्शियल फॉर मेंटेनिंग होमिओस्टॅसिस, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन, टर्नओव्हर ऑफ डिस्ट्रॉइड सेल ऑर्गॅनेल्स फॉर अ न्यू सेल फॉर्मेशन. नवीन सेल फॉर्मेशनच्या वेळेस ऑटोफॅगी प्रोसेस होत असते. एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन, प्रायमरली रायसोझोम सिक्रेट hydrolysis outside by exocytosis resulting in degradation of extracellular material. Then autolysis, it refers to killing of entire set of cell by breakdown of lysosomal membrane. जर त्यांनी lysosomal membrane चं ब्रेकडाउन केलं तर तेव्हा ऑटोलायसिस नावाची प्रोसेस ही होऊ शकते. पण केव्हा की सायटोसोलचा पीएच त्यावेळेस काही सिग्नलिंगने काही प्रोसेसने अल्टर होईल आणि दॅट cytosol pH is also get reduced and at that time the lysosomal membrane
can act and it can destroy all the cells. It occurs during the amphibian and insect metamorphosis. आता metamorphosis म्हणजे एखादा एखादी स्टेज जर दुसऱ्या स्टेज मध्ये कन्वर्ट होत असेल, वन फॉर्म इज कन्वर्ट इन टू दी अनदर फॉर्म. आता तुम्हाला माहिती आहे अँफिबियन्सला इनिशियल स्टेज वरती लार्वल स्टेज वरती टेल प्रेझेंट असते. मग ती टेल पुढे जाऊन डिस्ट्रॉय होते. ती कशामुळे होते? ते बाय मीन्स ऑफ ऑटोलायसिस. द सेम मेकॅनिझम्स आर इन्व्हॉल्ड इन इट. फर्टिलायझेशन मध्ये काय असतं की स्पर्मच्या अॅक्रोझोम मध्ये, इफ दिस इज अवर स्पर्म अँड स्पर्म फ्युजेस विथ दी एग मेम्ब्रेन. स्पर्मला जेव्हा त्याच्या एग मेम्ब्रेन वरती फ्यूज व्हायचं असतं तेव्हा दिस इज एग मेम्ब्रेन अँड दिस इज स्पर्म अॅक्रोझोम. दिस इज स्पर्म अॅक्रोझोम. तर या अॅक्रोझोम मध्ये lysosomes प्रेझेंट असतात अँड दिस lysosomes कॅन डायजेस्ट दी एग मेम्ब्रेन. त्यांच्यामध्ये जे एन्झाइम्स प्रेझेंट असतात तर ते काय एन्झाइम्स इथे अॅक्रोझोम इथे अटॅच झाल्यानंतर इथे त्यांचे एन्झाइम्स रिलीज करेल आणि एन्झाइम्स रिलीज झाल्यानंतर एग मेम्ब्रेन ब्रस्ट होईल आणि जे न्यूक्लियस किंवा जे जेनेटिक मटेरियल त्याला आतमध्ये पाठवायचं आहे ते स्पर्म ही पाठवू शकेल एगच्या आतमध्ये. सो the acrosome of the sperm head is a giant lysosome that ruptures and releases enzymes on the surface of egg. This provides the way of sperm entry into the egg by digesting the egg membrane. Egg membrane ला ते digest करतं आणि लायसोसोम काय करतं? एक जंक जॅनिएटर्स ऑफ द सेल म्हणून ऍक्ट करतं. जे काही जंक फाइल्स, जंक मटेरियल जे तयार झालेलं असतं लायसो सेलच्या आतमध्ये ते बाहेर पाठवण्याचं सुद्धा काम करतं लायसोसोम. So that's it for today. In next lecture, we will discuss about the mitochondria. So keep revising and keep studying. Thank you.